Okay, and then I'm just calculating this month. I would have declared the variables already. Month equal to what? ఏం వస్తుంది మొత్తం సైడ్ ఐటంలో. అండ్ ఐమ్ జస్ట్ స్పీకింగ్ ఓన్లీ దీస్ టు రైట్ 4/01 వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చెక్ చేస్తున్నా కేస్ మంత్ వెన్ 0101 అయితే సైడ్ ఐటమ్ హ్యాండిల్ చేసి వైఆర్క్యూలు ఏం రావాలి 2014 1 అని అపెండేజ్ వచ్చింది. అయిపోయింది, ఇంకా వెళ్ళిపోతుంది కిందికి. వెళ్ళిపోయి లో, దెన్ ఇట్ పుట్స్ ఆల్ దోస్ ఇన్ టు ద స్ట్రక్చర్ లో హై ఆప్ట్. సో మై స్ట్రక్చర్ I equal to 2014 1, and from this I'm appending it to what? What is the next statement of web code there? Append LT underscore range to what? E underscore T underscore. Now here, now if you look at this table, IQ to the 14. Done. And next set of requirements ఎలా ఉంటాయంటే I get this order quantity సేల్స్ అమౌంట్ కదా, 2-3 వద్దులే, క్వాంటిటీ ఒకటి చాలు. జనరల్ దే డూ సమ్ రిపోర్టింగ్ యాజ్ YTD, MTD, WTD అంటుంటారు. అంటే ఇయర్ టు డేట్, మంత్ టు డేట్, వీక్ టు డేట్ అన్నమాట. ఓకేనా, దగ్గర YTD రిపోర్ట్స్ అని అంటారు కామన్. Let's say I've got the sales amount. If I just leave it like this, it is going to show me entire sales amount. నాకు అట్లొద్దు. I would like to see all the sales amount, okay, from the first day of the year till date. అదే అన్న YTD డేట్ అంటే ఏంది, ఇయర్ ఫస్ట్ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇయర్ టు డేట్. అదే మంత్ టు డేట్ అంటే ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది మంత్ టు టిల్ డేట్ ఈజ్ మై మంత్ టు డేట్ కదా. ఎట్లా చేస్తుంది చెప్పు. సో ఐ హ్యావ్ దిస్, బట్ ఐ వాంట్ దిస్. నాకు రెండు కావాలి, సేల్స్ అమౌంట్ YTD, సేల్స్ అమౌంట్ MTD, రెండు కావాలి. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, I want the restriction specific to column. So will I go with RK for new selection? But sales amount, right click, ఇదే వాడేయచ్చు స్ట్రైట్ అవే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేయింగ్ న్యూ సెలెక్షన్. ఇదేమంటారు బస్ YTD. దీనికి MTD కావాలి. అంటే ఇప్పుడు నేను రెస్ట్రిక్ట్ పెట్టచ్చు. రెస్ట్రిక్ట్ ఈ డేట్ అంటే అది ఫిక్స్ కాదు, ఎందుకంటే ఏ రోజు కాదు డేట్ మారిపోతుంటాం కాబట్టి ఏ టు డేట్ డైనమిక్గా రావాలి. సో ఐ హావ్ టు గో విత్ కస్టమర్ ఎగ్జిక్యూటివ్. సో ఇప్పుడు ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ మీద ఏం వేరియబుల్ పెడితే ఎట్లా రాస్తారు లాజిక్. YTD ఈజ్ మై రిక్వైర్మెంట్ బస్. YTD అంటే ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ టిల్ డేట్. ఎట్లా calendar year. Good. She says I'll take calendar year, restrict with year. If I do that, what happens? Will it take the entire year? మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది ఇయర్ టిల్ డేట్ వరకు. రేంజ్ ఆన్ వాట్, దెన్ వాట్ ఐల్ డూ, ఎడిట్. సో కెన్ ఐ గో డూయింగ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఆన్ క్యాల్ డే, డేట్ మీద పెడతాను అట్లా. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద క్యాల్ డే, restrict. Now when I'm doing this restriction, it will affect only one column here, variables create. YCE YTD. Should I go with customer exit? And as you said, you wanted to fill range, right? So in the details I would say what? What will I say? Interval. Then I'll say what? Save. YCE YTD. What about month to date? Month to date ఏంది, from first day of the month to till date. ఇది till date. You'll restrict this on what? Same cal day nana, again cal day, again another interval. ఈ YTD MTD కామన్ రిక్వైర్మెంట్ అన్న.
customer exit, and I want it as what? Since I need to pass both low and high, I'll have to go with what? Interval variable. Here I'll be using a variable called what? Empty. Now should I go over to the backend and start implementing the logic for both? నువ్వు చెప్పని ఎట్లా రాస్తాము? వైసీ వైటీడీకి ఏం రాయాలి లాజిక్? పరిగెట్టప్పుడు అబ్బాయి ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో చెప్తే చాలు. కరెంట్ రా, అది లాజిక్. హౌ విల్ గెట్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది ఇయర్? ఫస్ట్ డే ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్ కదా. అంతే సింపుల్. what I'll do, set data, I'll create variable like say ycef day, type side item అని పెట్టేసి concatenate side item plus 0 of 4 with what? 0101 into yc underscore f day. Then do I still need first day of the month? Adi vere kada. So this will get my first day of the month. Then what? Low in what is it? Low you want? yc underscore f day. Do I need a high also now? Because it is interval variable, I need high also. And now what should be include? Okay, and what should be your option? అది వైటీడీకి. Now should I write the same logic for one more variable? At ప్రతి వేరియబుల్ కోడింగ్ రాయాల్సిందే. yc empty date అంతేనా? empty date లో అప్పుడు ఏమవుతుంది? అంతే. ఫ్రమ్ విల్ టేక్ 06 and then from the current date I pick the first 6 characters which gives me year and current month. Further I just put 0 over, that will give me. కానీ ఈ సినారోలో నీకు రెండు డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది, ఎందుకంటే జనవరిలో ఉంది కాబట్టి. మై డేట్ ఈస్ ఇన్ జాన్, సో యూ డోంట్ రియలీ గెట్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఇన్ దిస్ కేస్. ఎందుకంటే వైటీడీ మంత్ డేట్ రెండు ఒకటి ఉంది, ఎందుకు మనం జనవరి డేట్లో ఉన్నాం కాబట్టి. చూడండి వైటీడీ కూడా 01/01/24, ఇది కూడా ఎందుకంటే రెండు జనవరి మంత్లో ఉన్నాం కాబట్టి. సపోజ్ ఇఫ్ యూర్ ఇన్ మార్చ్, దెన్ యువర్ వైటీడీ విల్ షో యూ మార్చ్ డేట్ ఫ్రమ్ January 1st to March 24th, అండ్ మంత్ విల్ షో యూ March 1st to March 24th అని చూపిస్తుంది. ఓకేనా బాస్? ఓకే. నా విల్ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ గెటింగ్ వీక్ టు డేట్ అని కూడా ఉంటుందంట. వాట్ ఈస్ వీక్ టు డేట్? ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది వీక్, ఫస్ట్ వీక్ టు డేట్ ఇడిచిపెట్టి ఫస్ట్ యూజ్ చేసి తర్వాత ఈ రెండు అర్థమైంది కదన్నా? ఓకే. So I would like to show my report only for current week, because I want to affect all the columns, so I'm just putting restriction in the filter block, and I want this with current week. It's only 1 week, right? So I'm going with what? Customer exit. Single value is fine because it's just a week. Week to date, week, current week. YC week.
Now should I start implementing this logic? Chep. క్లియర్ కట్ మనకు కావాల్సింది ఈ అసైన్మెంట్ చేయాలి. I know this is single value variable, right? It will be what? Equal to high ఉండదు. లోకి మాత్రం నువ్వు ఏం డిక్లేర్ చేయాలి? కరెంట్ వీక్ డిక్లేర్. హౌ విల్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ కరెంట్ వీక్? మన డేట్ ఏమో డేట్ని బట్టి కరెంట్ వీక్ పట్టుకోవాలి. ఎట్లా పట్టుకుంటున్నా కరెంట్ వీక్? ఏందో పంచాయతీ ఉంది. ఫ్రమ్ కరెంట్ డేట్ టు ఫస్ట్ డేట్ లెక్కేసి నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ లెక్కేసి డివైడ్ బై 7 అవన్నీ కాదు. అవన్నీ కాకుండా వాట్ ఎస్ఏబి ఇస్ డన్ ఇస్ మనకేం లాజిక్ అవసరం లేదు బస్. ఒక ఫంక్షన్ మోడల్ ఉంది, రెడీ డేట్ అండర్ స్కోర్ గెట్ అండర్ స్కోర్ వీక్ అని. ఫర్ రన్ దిస్ నేను కరెంట్ డేట్ ఇచ్చిన అనుకో, అంటే నార్మల్ 24th డే ఆఫ్ జనవరి అంటే ఆల్మోస్ట్ మనం 4th వీక్ అంటుందా ఇచ్చేస్తాం, వీక్ ఇచ్చేస్తాం. నేనేం చేయాలి బస్? ఫ్రమ్ దిస్ కోడ్ డో ఐ నీడ్ టు కాల్ దట్ ఫంక్షన్ అగైన్? ప్యాటర్న్ ఏదైనా డేట్ అండర్ స్కోర్ గెట్ అండర్ స్కోర్ వీక్. ఐ క్యాన్ రిమూవ్ ఆల్ దిస్ ఇవన్నీ అవసరం, ఎక్సెప్షన్ అవసరం. Just remove the stars, yeah, because it is commented. Date ఏం పంపిల్, డేట్ ఏం పంపిస్తే కరెంట్ వీక్ వస్తుంది నాకు, అంతే కదన్నా. దట్ లైక్ ఫంక్షన్ మోడల్కి ఇంపోర్ట్ వచ్చి మనకి ఎక్స్పోర్ట్ ఉంటుంది, అక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ వచ్చి మనకి ఇంపోర్టింగ్లో ఉంటుంది. నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ మీ వీక్ విచ్ ఐ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్. లెట్ మీ డిక్లేర్ వన్ వేరియబుల్ డేటా YCV something. Should I declare this with type? ఏం టైప్ ఉండాలి? ఈ ఫంక్షన్ మోడల్ రిటర్న్ చేసేది వేరియబుల్ ఏ టైప్ ఉంటే ఆ టైప్. దీంట్లో ఎక్స్పోర్ట్లో ఐ ఎక్స్పోర్టింగ్ వీక్. వాట్ ఇస్ ద డే టైప్ హియర్? అదే డేట్తో నాకు ఇంపోర్ట్ అక్కడ కూడా వేరియబుల్ ఉంటే అప్పుడు దెన్ డే టైప్ మ్యాచింగ్ జరుగుతుంది. దెన్ ఐల్ సే వాట్ YCC week. So with this I am getting the week into this. Week వచ్చాక I am just have to assign that. Where will I put that week? YCC week. Include equal to range. iPad. Anta. Fourth week of 2014. Okay, boss. We are okay. Now we'll stop. But can you do practice on week to date? Current week lo first date to till date. First date of current week is my low value and current date is my high value. Adi నాకు కావాలి. Can you try doing that? Okay, boss. So I'll stop it here.